أخواتي، إخواني، مرحبا بكم اليوم. في الحقيقة هذا لي شرف كبير أن ألاحظ الإخوان هنا، حضور الإخوان بهذا بوجود حقيقة يشرف، وبدون شك هذا نتيجة العمل تاع السيد السفير وكذلك السيد القنصل العام ميدانيا تجاه الجالية. بدون شك كذلك يعني أن الجالية تاعنا المقيمة في كندا بالخصوص ما فقدت علاقة الثقة تجاه الدولة الجزائرية وكذلك الثقة تجاه الجزائر، فهذا يشرفنا كثير، وهذا كذلك ما يشجعنا في الاستمرار العمل تجاه الجالية. فإذا الوجود باليوم هذا رسالة إيجابية بالنسبة لنا، رسالة إيجابية في الحقيقة للدولة الجزائرية، ورسالة إيجابية لرئيس الجمهورية الذي يؤكد يوميا على أهمية الجالية بالخارج، حتى نبقى الارتباط بين الجالية والدولة والأمة الجزائرية يبقى قوي كما عليه في السابق. كذلك أود أن أحيي المجاهدين الموجودين هنا، وكذلك بالخصوص شيخ القبيلة إن صحت العبارة، شيخ الجالية الجزائرية الشيخ بوربون، وهو موجود هنا. هذا لي شرف أن يكون بيننا بالرغم من المرض اللي تلقاه. كذلك الوجود الرمزي، أبناء بعض الوجوه التاريخية اللي قادوا الثورة الجزائرية وهم كذلك موجودين هنا، فهذا رمزيا رسالة مهمة جدا. فأنا فضلت أن نكون هنا في كندا بمناسبة العيد 57 لاندلاع الثورة الجزائرية أول نوفمبر، حتى أحتفل مع الأخوات والإخوان، حتى لي أعبر رسالة خاصة، وهي أن سمعة الجالية تاعنا في كندا وصورتها بالخصوص صورة جد إيجابية، جد إيجابية، سواء في الجزائر وسواء كذلك السلطات الكندية. هذا ما أكد لي الأمس، هذا ما أكد لي كذلك اليوم على الوجود والدور البناء تاع الجالية الجزائرية في كندا. وبالطبع أنا نوعا ما غيروا لي السلطات الكندية لما يقولوا لي أن الجالية الجزائرية في كندا نستفيد منها كثير، فظنيت كذلك أن من واجبي أن أحاول أن أستفيد كذلك من الجالية تاعنا الموجودة في كندا، ونخلي نخلي الجزائر تستفيد من الدور اللي تقوم بها هنا في كندا. فبالطبع منهجية العمل اللي انطلقنا بها منذ سنة ونصف تجاه الجاليات منهجية براغماتية مبنية على المشاريع، مبنية على تشجيع المبادرات، ومبنية على نتائج ميدانية. ولهذا بالخصوص في كندا كان لي أولوية واحدة أولى، وهي اللقاء مع المنتخبين، 3 منتخبين جزائريين هنا في البرلمان الكندي. وهذا يعتبر حقيقة وجود، أو يعبر على الوجود الإيجابي تاع الجالية الجزائرية في كندا. فالتقيت بهم اليوم، ويبدو لي هذا تجربة وحيدة في الخارج تستاهل أن نبرزها.
فتكلمت مع الإخوتين والأخ، وكنا اتفقنا على أن كذلك هم من جهتهم يتكفلوا بالجالية الجزائرية في كندا، ويقومون بدور حمايتها ويكونوا محامين الجالية الجزائرية هنا في البلد المضيف. بالتأكيد الدولة الجزائرية بالطبع تساعد الجالية نتاعها، ولكن بودنا كذلك أن يكونوا كما يقال des relais أو des interfaces dans la société civile et auprès des autorités canadiennes. Donc c'était une des premières priorités et nous avons voulu souligner particulièrement cette émergence d'une élite sur un plan politique ce qui est en fait véritablement souligné. La seconde priorité, le Canada, enfin, notre communauté au Canada étant connue pour, ou le Canada étant connu pour abriter une élite, eh bien, il nous a paru aussi utile de donner de l'importance à cela. Et demain et après-demain, nous organisons des ateliers en direction de scientifiques, en direction d'universitaires, afin de canaliser les rapports vers le pays. Il est vrai que ces dernières années, que ce dernier temps, il y a eu beaucoup de frustration d'un côté et de l'autre, bien entendu, mais la question n'est plus là. La question est sans doute de vouloir bâtir sur des success stories, comme on dit, étant entendu que l'environnement encore chez nous reste à parfaire pour accueillir la matière grise, pour bénéficier de la valeur ajoutée de notre communauté à l'étranger. Il y a des obstacles, ça, je le concède, les obstacles en direction de nos compétences sont à peu près les mêmes que les obstacles que rencontrent les investisseurs, et il faut considérer que l'apport de notre intelligence est un investissement pour le pays, et donc nous allons, vous et nous, rencontrer les mêmes obstacles. Mais comme chacun sait, dans notre pays, il faut être patient, et au bout du compte, au bout du parcours, c'est comme tous les investisseurs dans le domaine économique et commercial, on recueille toujours un fruit à un moment donné. Alors, un message de patience aussi en direction de notre élite, qui, ces derniers temps, depuis quelques années, en dépit d'expériences individuelles réussies, en dépit de quelques frustrations ici et là, mais le message reste très fort, c'est que malgré les échecs, il y a toujours une volonté très forte à contribuer en direction du pays. Je pense que c'est sur cela que nous devons construire une passerelle solide, mais loin des slogans, loin des bonnes intentions, mais essayons de construire avec les porteurs de projets quelque chose de constructif, et surtout, c'est notre point faible, mais nous allons essayer de les passer, une relation qui soit durable, quelles que soient les circonstances. Ça n'est pas aisé, mais précisément nous comptons sur notre élite installée au Canada pour modifier quelques habitudes, quelques mauvaises habitudes chez nous, les difficultés chez nous qu'il nous faut dépasser. Alors, notre rôle, mon rôle, celui de l'équipe, du gouvernement, est de pouvoir jouer ce rôle d'interface auprès de notre communauté. Le point faible était souvent, lorsqu'on veut faire quelque chose en Algérie, les bonnes volontés ne manquent pas, les idées ne manquent pas, les stocks de projets ne manquent pas, mais souvent la question récurrente est à qui s'adresser, comment faire, à qui, auprès de quelle administration doit-on s'adresser, comment faire avancer nos projets, nos idées. Alors nous avons commencé à faire, nous avons déjà initié quelques expériences, en particulier avec le ministère de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, dans le domaine de la recherche. Cela a fonctionné, et ce sont des expériences tests qui ont révélé qu'il y avait de la demande d'un côté et de l'autre. Et nous allons passer à un stade plus avancé en spécialisant ces rencontres avec une deuxième université d'hiver au mois de décembre. Plus que ça, loin
loin des méthodes qui consistent à faire de grands rassemblements qui risquent sans doute de rester sans lendemain, nous privilégions avec les départements concernés des approches sectorielles dans quelques, je dis bien quelques, pas tous, quelques domaines socio-professionnels. Et samedi, nous allons avoir un atelier avec les porteurs de projets dans le domaine des TIC, technologie de l'information et de la communication, parce qu'il y a une demande qui est exprimée dans AG, et nous allons mettre les opérateurs d'un côté, les responsables qui sont venus nous accompagner, parce que je ne suis pas venu uniquement pour annoncer une intention, mais amener directement les responsables, les décideurs qui vont sans doute nous aider à coacher, à accompagner les porteurs d'idées ici au Canada dans ce domaine. Également dans le domaine de la recherche, nous avons en préparation des ateliers spécialisés qui vont être présentés par les responsables de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique afin que notre communauté puisse bénéficier des budgets conséquents, des budgets énormes qui sont dégagés. Il y manquait jusque-là la définition d'une relation contractuelle entre les chercheurs, les porteurs de projets et les différents départements, en particulier l'enseignement supérieur. Il y manquait un cadre juridique. Le cadre juridique est à présent là, donc cela va aider à définir cette relation qui était un peu très ambiguë. Il est vrai que nos compatriotes, dans un premier élan de bonne volonté, de démonstration de bonne volonté, font la chose ou leur contribuent, disons, gratuitement, mais il est vrai qu'on ne peut pas faire une relation durable sur un volontariat éternel. Et donc on a dépassé ce stade. Nous allons voir, on a déjà, le ministère de la Recherche scientifique a établi un cadre juridique, et cela va se faire avec d'autres départements. Alors c'est un peu dans cet esprit qu'on travaille. On a bien entendu, il y a bien entendu un sous-entendu politique, qui est la relation de confiance avec notre communauté, mais la confiance se construit aussi sur des réalisations concrètes, fut-elles modestes. C'est comme ça que nous souhaitons travailler. Nous avons engrangé quelques expériences jusque-là, notamment en France, au Royaume-Uni, à Londres, où également nous avons fait une première opération de test avec notre élite, qui a donné un bon résultat. Et cela a permis déjà de construire quelques passerelles entre l'élite basée à Londres et quelques secteurs. Voilà, c'est le message de confiance que je voulais faire passer à notre communauté. Mais je comprends aussi souvent ce qu'on me dit, Monsieur le ministre, on a déjà entendu des minutes qui sont passées, mais les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Alors, on s'est assuré d'avoir quelques résultats avant d'annoncer des intentions, avant de faire état d'intentions. Alors, les résultats que nous avons modestes, qui sont des clignotants de confiance, bon, répondent à une demande générale de la communauté, pas spécifiquement à notre communauté au Canada, qui est l'enseignement à distance de la langue arabe et du tamazight. Avec le ministère de l'Éducation nationale, nous avons construit un site dédié à notre communauté, exclusivement dédié à notre communauté, pour l'enseignement de l'arabe et du tamazight. Le site fonctionne, il semble qu'il a un succès. Également une demande très forte, peut-être pas propre au Canada, mais très fortement soulignée en Europe, en France en particulier, qui est l'assurance de rapatriement, obsèques, des dépouilles. Donc celle-ci, nous avons dépassé le stade d'intention, elle fonctionne déjà. Je remarque néanmoins que le marketing n'a pas été suffisant au Canada, puisque les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc nous avons invité la société à faire ce qu'il y avait de faire. Voilà, donc en termes génériques,
les deux attentes sur lesquelles notre communauté nous attendait depuis quelques années. Sur le terrain, quelques petits résultats sont là. Bon, mais il reste que ce que nous faisons s'appuie sur le dialogue avec la communauté, les propositions qui viennent. Et comme disait tout à l'heure M. l'ambassadeur, nous sommes preneurs de toutes les bonnes idées qui, en faveur de la communauté qui vont nous permettre de progresser dans cette voie. Voilà, shukran.